වාසනාවන්ත සුබ සන්ධ්‍යාවක් වේවා. ඔබ මේ සියලු දෙනාම දසදහස් සංඛ්‍යාත ඔබ එකතු වෙලා ඉන්නේ සුවිශේෂී කටයුත්තක් සඳහා. බේරුවල නම ලෝකේ පුරා රැගෙන ගිය යසහාය වීර තරුණයා තවත් සුළු මොහොතකින් මේ ස්ථානයට පැමිණෙනවා. දැන් සුළු මොහොතකට කලින් ඔබ දන්නවා සිමි හෝල්ඩින්ග්ස් ආයතන ඉදිරිපිටදී ඔහුගේ ඒ වීර පාගමන සිමි ශ්‍රී ලංකා පාගමන නිමාවට පත් කළා. ඉන් අනතුරුව තමයි ඔහු ඇගයීමේ කටයුත්ත සඳහා අද මේ වෙරළ ක්‍රීඩාංගණයට ඔහුව කැඳවාගෙන එන්නේ. තවත් විනාඩි කිහිපයකින් ඔහු මේ ස්ථානයට පැමිණෙන්නට නියමිතයි. අද වශයෙන්ම කිලෝමීටර් 1500කට වැඩි ප්‍රමාණයක් ලංකාව පුරාම පාගමනේ යමින් ශ්‍රී ලාංකීය සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් බර්ග මේ සියලු දෙනාගේම ආදරයට ගෞරවයට පාත්‍ර වූ අසහාය තරුණයා බේරුවල නාමය ලෝකයේ පුරා රැඳ වූ තරුණයා තමයි ශාමි ශහීද් තවත් සුළු මොහොතකින් මේ ස්ථානයට සම්ප්‍රාප්ත වන්නට නියමිත වෙන්නේ. ඇත්තටම සාමයේ පණිවිඩය සහ ජීවනයේ පණිවිඩය වගේම ශ්‍රී ලංකාවට සංචාරකයන් ආකර්ෂණය කරගැනීමේ පණිවිඩය රැගෙන තමයි ඔහු ලංකාව පුරාම මේ ආකාරයෙන් කිලෝමීටර් 1500ක දුරක් ගෙවමින් ඒ වාර්තාව ලැබුවේ. ඉවැනි ලෝක වාර්තාවක් ලැබූ තරුණයෙක් ඇගීමට ලක් කරන්නට තවත් එවැනි වාර්තා ලැබූ තරුණයන් එකතු වෙනවා අත්වැල් බැඳ ගන්නවා. ඇත්තටම අපිට හරිම සන්තෝෂයි මේ සලාමා තරුණයා මන්නාරම් පුදුවේ සිට ඉන්දියාව දක්වා පිහිනුම් වාර්තාවක් ලැබූ තරුණයෙක් තමයි මේ තරුණයා. අතටම අගය කරන්න ඕන තරුණ පිරිසක් ඉන්නවා අපේ රටේ. මේ අවස්ථාවේදී අපට පේනවා විශාල පිරිසක් වෙරළ ක්‍රීඩාංගණයට පැමිණ තිබෙනවා. ඒ වගේම තවත් විශාල පිරිසක් වෙරළ ක්‍රීඩාංගණයට පැමිණෙමින් සිටිනවා. ඒ වගේමයි තවත් සුළු මොහොතකින් ඒ ශාමි ශහීද් වීර පුත්‍රයා මේ ස්ථානයට සම්ප්‍රාප්ත වෙද්දී ඔහුත් සමග තවත් දහස් සංඛ්‍යාත ජනතාවක් මේ ස්ථානයට පැමිණීමට නියමිතයි. ඉතින් අපි ඔබට නිල්ලා සිටිනවා ඔබට ඕන තරම් ඉඩකඩ තිබෙනවා මේ ග්‍රවුන්ඩ් එකේ. ඒක නිසා බොහොම වේදිකාවෙන් ටිකක් ඈත් වෙලා ලස්සනට මේ වැඩේ කරගන්නට අපි කවුරුත් එකතු වෙලා අත්වැල් බැඳගමු කියලා මම ඔබට ආරාධනා කරනවා. අර සිමි හෝල්ඩින්ග්ස් ආයතනයේ අසල වගේම මේ ස්ථානයේදී ඔබ සියලු දෙනාටම මම තම ගෞරවයෙන් මතක් කරනවා මේ කටයුත්ත නිමාව වන තුරුම ඔබේ සහයෝගය, ධෛර්යය, ශක්තිය, ආශිර්වාදය අපට ලබා දෙන්න කියලා. ඔබට ප්‍රවිෂ්ඨ වන්නට නියමිතයි. ඉතින් අපි ඔබට ආරාධනා කරනවා සියලු දෙනාම චුට්ටක් දෙපැත්තට ඈත් වෙලා ඔහුට වේදිකාවට පැමිණෙන්නට ඉඩ කඩ සලසා දෙන්න. පුළුවන් තරම් දෙපැත්තට ඈත් වෙලා මේ වේදිකාවට ඔහුට පැමිණෙන්නට ඔල් වරසන් නාදය ලබා දෙමු. සාහනි සෞඛ්‍ය வரலாற்றிலே இலங்கை வரலாற்றிலே தேர்வுரை மண்ணிலிருந்து ஒரு சாதனை வீரராக எம் முன்னே இன்றைய நாயகனாக இங்கே எமது இதன் அனுசரணையாளர் சிமி ஹோல்டிங் பிரைவேட் லிமிடெட் இதுதான் ஆதியார் அவர்களையும் இந்த இடத்திலே நாங்கள் நினைவு கூற கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம். ஆம் வரலாற்று சிறப்புமிக்க இந்த இலங்கை திருநாள்
වේදිකාවට පැමිණියා මෙන්න ඔබේ වීරයා වේදිකාවට පැමිණියා අපි ඉතාමත්ම ආදරයෙන් ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා මේ ශහමි ශහීද් කිලෝමීටර් 1500කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් පාගමනින් ගමන් කරමින් දින 45ක් පුරාම තබූ ඒ වාර්තාවේ අවසාන ජයග්‍රහණය සනිටුහන් කරන අවස්ථාවයි මේ අවස්ථාව මේ වාසනාවන්ත වේදිකාවේ සිට ඔබට ඒ දසුන දිස් වෙනවා ඇති එසේනම් අපි සූදානම් වෙනවා අපගේ වේදිකාවේ සිට ඉතිරි වැඩ කටයුතු ටික සිද්ධ කරගෙන යන්නට ரசிகர்களே சகாக்களே இந்த மேடையில் நீண்ட பயணம் நீண்ட நேரம் சௌமி சயீத் அவர்களை கௌரவிக்கும் முகமாக பல நிகழ்ச்சிகள் இடம்பெற இருக்கின்றன. மாஷாஅல்லாஹ் கடையோர கரையை சுற்றி நடைபயணம் செய்த சௌமிக்கு நன்றி அதோட ஊர் மக்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு நன்றி ஸ்ரீலங்காவிற்கு எல்லா மக்களும் ஒன்று சேர்ந்து ஆதரவு எல்லா அன்பு என்னும் சொல்லேனும் அரவணைப்பு என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு அரவணைப்பாளர்களாக எல்லா மக்களும் ஒன்று சேர்ந்துச்சு நானும் இந்த மாதிரி ஒரு சாதனை ஒன்று செய்யறதுக்கு ஸ்பான்சரா இருந்ததை பத்தி சந்தோஷப்படிய அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் பிள்ளைக்கு ஜாகலே கேக்கியா இனா கேக்கல ஓலி கேக்கியே அளவற்ற அருளாளனும் நிகரற்ற அன்புடையவனுமாகிய அல்லாஹ்வின் திருப்பொருத்தத்தை கொண்டு ஆரம்பம் செய்கின்றேன். உயிரை நினைக்கும் உறவுகளுக்கும் உயிராய் நினைக்கும் நண்பர்களுக்கும் சாந்தியும் சமாதானமும் சுபிட்சமும் கிருபையும் என்றென்றும் நிறைவாகவே உண்டாகட்டும். எம்ம போதா உண்மையிலே நான் எந்த பேசணும்னு சொல்லி யோசனை பண்ணிக்கொண்டு வரல. யோசனை பண்ணதுக்கு டைம் கிடைச்சவும் இல்லை. ஏன் இந்த பயணத்துல சில விஷயங்கள் நடந்ததையும் இந்த பயணம் ஆரம்பமான விஷயங்களையும் இந்த பயணம் நிறைவேற்ற சம்பந்தமான சில விஷயங்களையும் சும்மா அனுபவ ரீதியாக பேசணும்னு சொல்லி ஆசைப்படிய ஏதாவது வார்த்தைகள் தவறுதலாக வாய்ப்பில்லை. இன்ஷா அல்லாஹ் அப்படி தவறு நினைச்சுனால் மன்னிச்சுக்கோங்க. அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன் அர்ரஹ்மானிர் ரஹீம் மாலிகி யௌமிddin இய்யாக நஅபுது வ இய்யாக நஸ்தஈன் இஹ்தினஸ் ஸிராத்தல் முஸ்தகீம் ஸிராத்தல் லதீன அன்அம்த அலைஹிம் கைரில் மக்தூபி அலைஹிம் வலல்லாலீன் ஆமீன். ரைட். எனக்கு இங்கிலீஷ் எல்லாருக்கும் சௌமி என்று சொல்லிய ஒரு சாதாரண ஒரு பொடியனை இதுக்கு முன்னுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. இப்பயும் அதே சாதாரண பொடியன் ஒரு சில அசாதாரண விஷயங்களை செஞ்சுட்டு இந்த இடத்துல நின்று கொண்டிருச்சும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. அப்ப இவ்வளவு விஷயங்கள் உங்களுக்கு தெரியும்னு சொன்னால் இவன் ஆரம்பம் எப்படின்னு இருந்துச்சுன்னு சொல்லி உங்களுக்கு தெரியுமோ இல்லையோன்னு சொல்லி தெரியும். நான் இந்த இடத்துல சிமி ஹோல்டிங் எப்படி என்னோட தொடர்பு பட்ட அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த நான் சொல்லணும். இந்த பயணத்துக்கு கிட்டத்தட்ட 3 வருஷமாக இந்த இலங்கை பூராவும் கரையோரமாக நடந்து வரணும் அப்படின்ற எண்ணத்துல 3 வருஷமாக நான் முயற்சி செஞ்சு கொண்டு இருந்தேன். எனக்கு தேவையான ஸ்பான்சர்ஷிப் கிடைச்சதுக்கு 3 வருஷமா ஒவ்வொரு இடம் போறதும் ஏறாத கடத்தெருவு இல்ல, ஏறாத கம்பெனிஸ் இல்ல, சந்திச்சாத மனிதர்கள் இல்ல, ஒரு சிலரை தவிர நான் எந்த அளவு தேடி 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 போய்த்தோம்
இதெல்லாம் ஒரு வேலையா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபார்மட்ல தான் எல்லாரோட விஷனும் இருந்தது இல்லாம இது ஒரு அசாத்தியமான ஒரு விஷயம், இது சரியாக வரும், இப்படி ஒருத்தன் உருவாகுவான் அப்படின்றத எவங்களுமே சிந்திச்சல்ல. இஜ்லான் ஹாஜியோட வீட்டுக்கு அப்ப நான் முதலாவது ஒரு முறை நான் போனேன். அப்ப வாசலுக்கிட்டேக்கு வைத்துட்டு வேணாம் தேவையில்லை, சரி தனியா மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம், நான் கொஞ்சம் சல்லி சேர்த்தேன், கொஞ்சமா சல்லி சேர்த்து அதை வச்சு மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு முறை இஜ்லான் ஹாஜியோட கேட்டுக்கிட்டேக்கு வைத்துட்டு இல்ல தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிட்டர்ன் வந்துட்டு, அப்ப ரிட்டர்ன் வந்து பள்ளியை போய் ஒரு 2 ரக்காத்தை தொழுதுட்டு திரும்ப என் நண்பன்ட்ட வந்து கேட்டேன், இப்படிதான் மச்சான் விஷயம், இப்படி படபடக்கிய கேட்டுருவோமோ வேணுமோ அப்படின்னு. அவன் என்ன நீ தான் எனக்கே சொல்லி எதனா உடனே செய்யணும் வாடா போம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும். உடனே போன இஜ்லான் ஹாஜியார் வீட்டுக்கு ஹாஜியார் வந்த நான் சொன்ன ஹாஜியார் இப்படித்தான் பயணம் கொண்டு போகணும் ஹாஜியார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும். அவர் சொன்ன ரைட் என்னோட ஹுசைனை மீட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன். மீட் பண்ணுவோம்னு சொல்லி சொன்னோம். அப்புறம் நான் ஹுசைன் அண்ணா போய்த்து ஹுசைன் அண்ணா இப்படித்தான் விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும். திடீரென்று கோல் ஒன்று வர சிமி ஹோல்டிங்ல என்னோட சிமி பேர்வல பிரான்ச்ல மேனேஜர் சாபிர் இருந்து கோல் ஒன்று வர ஷோமி அவன் என்ன கிளாஸ்மேட் ஷோமி இந்த நீ இப்படி ஹாஜியாரோட பேசியிருந்தா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தேன். நான் என்ன ஓ ரைட் எந்த விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி, அப்ப அவன் என்ன இல்ல ஹாஜியார் உன்னோட கொஞ்சம் பேச சொன்ன அப்படின்னு சொல்லி. நான் முதலாவது கேட்டேன் ஹாஜியார் எப்படின்னு எதிர்பார்க்கிய சிறிசாகவோ பெரிசாகவோ அப்படின்னு சொல்லி நான் என்ன நீ கேட்டுட்டு செல்லு அப்படின்னு சொல்லி. அதோட கொஞ்சத்துல அவங்க என்ன இல்ல பெரிசா தான் எதிர்பார்க்கி அப்படின்னு சொல்லி நான் அப்ப மீட்டிங் ஒன்று அரேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி சிமி ஹோல்டிங்க்கு ஆபீஸர் போயிட்டு அப்ப நானும் இஜ்லான் ஹாஜியாரும் கதைச்சோம். அப்ப அந்த நேரம் நான் சில விஷயங்கள் சொன்ன ஹாஜியார் இப்படித்தான் பயணம், இது இப்படித்தான் ஆரம்பமாகிய, இது இப்படித்தான் போகணும், இப்படித்தான் முடிவு பெரிய, இதுக்கு இந்த தலைப்பு அப்படின்னு சொல்லி நான் என்னாட்ட இருந்த ஒரு சில ஐடியாவை சொல்லும். அப்புறம் ஹாஜியார் சொன்னேன் நீங்க எனக்கு ஒரு 1 வீக் டைம் தரணும், அந்த 1 வீக் டைம் நீங்க எனக்கு தரணும், ஆனால் தலைப்பு இதல்ல, தலைப்பு நீங்க இந்த தலைப்புல தான் போகணும்னு சொல்லி உங்களோட சின்ன வயசுல இருச்சு ஒரு ஆசை கனவு லட்சியம் அதை அடையத்தான் நீங்க பயணிச்சோணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல நான் யோசனை பண்ணினேன். அடே இந்த தலைப்புல போகணும்னு சொன்னா மக்கள் என்ன ஏற்றுக்கொள்வாங்களா, ஏன் ஆசைக்காக நான் நடந்து போற இந்த பயணத்தை மக்கள் எப்படி ஏற்றுக்கொள்ளணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் அந்த இடத்துல யோசனை பண்ணேன். அதுக்கு பிறகுதான் நான் கடந்து வந்த பாதைகள்ல இருந்த பிரச்சனைகள், கடந்து வந்த வழியில இருந்த பிரச்சனைகள், எல்லா விஷயங்களையும் தாண்டி கடந்து வைத்து கொண்டிருக்க நேரம் நான் விளங்கினேன். அப்ப ஹாஜியார் அந்த நேரம் தலைப்பு போட சொன்னது சரிதான். என்னன்னு சொன்னால் அந்த அளவு சும்மா ஒருத்தரும் இந்த மாதிரி ஒரு மேடையில 1000 மக்களுக்கு முன்னால வந்து ஒருத்தரும் சும்மா நிச்சயல, அதுக்கு படைச்சவனோட தயவு வேணும், அதுக்காக கஷ்டப்படணும். அந்த விஷயங்கள் ஒரு சில விஷயங்களை நான் செஞ்சேன். அப்ப அதோட ஹாஜியார் சொன்ன ரைட் ஹாஜியார்ட்ட நான் பேசின எப்படி சொன்னா ஹாஜியார் இப்படிதான் எக்ரிமெண்ட் 50 days ஒரு நாளைக்கு ஏன்னா சாப்பாடு ஃபுட் அதெல்லாம் செஞ்சு 6000 எதிர்பார்க்கிய ஒரு நாளைக்கு 6000 அந்த 6000 சேர்த்து என் பயணம் முடியும் 50 days 3 lakhs. அப்ப 3 லட்சம் ரூபாய் பணத்தோட எனக்கு இந்த எக்ரிமெண்ட் முடியுது அப்படின்னு சொல்லி நாங்க ஐடியா பண்ணினேன். அல்ஹம்துலில்லாஹ் இப்ப கதில 10 மடங்குக்கு மேல செலவுகள் போயிட்டு அந்த பயணம் 3 லட்சத்தோட ஆரம்பிச்சோம் 15 லட்சத்துக்கும் மேல அதுக்கான செலவுகள் போய்த்த அன்கவுண்டபிள் எந்த எண்ணிக்கையில போனன்னு சொல்லி தெரியாத அளவுல. அப்ப எனக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் என்ன சொன்னா இங்கிலீஷ் ஒவ்வொருத்தர்ட்டையும் உங்களோட கூட்டாளி ஆயிருச்சாலும் உங்களோட கூட பிறந்த பிள்ளைகள் ஆயிருச்சாலும் இல்ல நீங்க பெத்த பிள்ளைகள் ஆயிருச்சாலும் சில விஷயங்கள் வந்து செல்லியணும். அடே இப்படி எனக்கு ஆசை ஒன்று இருச்சுடா, எனக்கு இப்படி கனவு ஒன்று இருச்சுடா, எனக்கு இப்படி லட்சியம் ஒன்று இருச்சுடா, எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு வேலை ஒன்று இருச்சுடா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அவனை ஒரு நாளும் ஒதுக்காமலும் அவனுக்கு ஒரு நாளும் அதை திட்டி தீர்த்திராமலும் அவனுக்கு ஏசாமலும் இதெல்லாம் சரிபட்டு வருமோடா, இதெல்லாம் சரியாகுமா, இதெல்லாம் உருப்படிய விஷயமா இப்படி ஒண்ணுமே சொல்லாம அவன் செல்லி எந்தின்னு சொல்லி கொஞ்ச நேரம் கேட்டுட்டு ரைட் நீ முயற்சி செஞ்சு பாரு, முயற்சி எந்தின்னு சொல்லி உங்களுக்கு தெரியும். உங்களால முடிஞ்சதை நீங்க டெய்லி செஞ்சா அது பயிற்சி, உங்களால எது முடியலையோ அதை நீங்க செய்யறதுலதான் அது முயற்சியா வர. அப்படி இப்படி பயணத்தை ஆரம்பிச்சோம்னு சொல்லி பயணத்தை சிமி ஹோல்டிங்குக்கு முன்னுக்கு 7ஆம் மாசம் 13ஆம் தேதி என் பயணம்
ஆரம்பமானது. அல்ஹம்துலில்லாஹ் முதலாவது நாங்க கிணறு தோண்டணும் சொல்லி நாங்க மம்மட்டி எடுத்துக்கொண்டு கிணறு தோண்டின உடனே தண்ணி வரல. அப்ப நாங்க ஆழத்துக்கு போகணும். மென்பாறைகள் ஒன்பாறைகள் எல்லாம் தாண்டி கடந்து உள்ளுக்கு ஆழத்துக்கு போனா தான் எங்களுக்கு தண்ணியும் எடுக்கலும் முத்தும் எடுக்கலும். எந்த வேலைன்னு சொன்னாலும் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு தான் காலம் போகாம ஒன்றையுமே கடந்து போயிடலாம். அப்ப இப்படி இருக்க தக்கன அப்ப ஹாஜியார் சொன்ன ரைட் பயணத்தை ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னு சொல்லி உறவுகள் எல்லாம் சேர்ந்து பேர்வலையிலிருந்து என்ன அல்ஹம்துலில்லாஹ்னு சொல்லி மழை பெய்தத்தோட என்ன வழி அனுப்பி வச்ச. நானும் காலங்கள் கடக்க நாட்கள் நகர தனி மனிதனாக காட்டு வழியாகவும் ஒவ்வொரு வழியாகவும் போய் ஈஸ்டனை அடையும். அங்கிருந்த மக்கள் அவங்களோட அன்பை தெளிச்சதுக்கு தொடங்கின. அங்கிருந்து பயணங்கள் ஆரம்பமாகி ஊர் மக்களோட பிரார்த்தனையும். நான் முதலாவது ஒரு விஷயம் சொல்லணும். நான் இந்த அளவு பயணம் பெய்து இந்த இடத்துல வந்து நின்று கொண்டிருச்சு. அல்ஹம்துலில்லாஹ் போல் அனைத்தும் அல்லாஹுக்கு. எனக்கு கால சின்ன ஒரு பழுதை தவிர வேற ஒன்றுமே இல்லை. இப்ப சில டாக்டர்ஸே புதுனப்படிய உங்களோட மூட்டுகள்ல ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருக்குமோ அப்படின்னு சொல்லி நீங்க செக் பண்ணி பாருங்க அப்படின்னு சொல்லி. அல்ஹம்துலில்லாஹ் எதுவுமே இல்லை. இன்றைக்கு நான் என்ன பழசு நான் வந்த இடத்த நான் மறக்கப்படாது அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்துக்காக நான் இன்றைக்கு தின்னாம நடந்து வந்தேன். நான் அந்த சின்ன 2 எப்பல மட்டும் தின்னுட்டு நான் நடந்து வந்தேன். அடே எவ்வளவு மக்கள் உன்னோட ஒன்று சேர்ந்து சொன்னாலும் நீ இந்த இடத்துல இருந்துதான் நீ வந்தது, இந்த கஷ்டங்களோட தான் நீ கடந்து வந்தது அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு மனசுல இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக இன்னைக்கு நான் தின்னாம அப்படியே நடந்து வந்தேன். இப்ப சாப்பாடை கொண்டாந்து வந்து அதுவும் வெயிக்கல்ல இன்னும் தின்னத்தை மனசுல உங்க எல்லாரும் கண்டலாக்க வயிறு மனசு எல்லாமே நிறைஞ்சிட்டேன். எந்த அளவுன்னு சொல்லி நான் அழுதுதான் காட்டணும். ஆனால் நான் எல்லாம் அடக்கிக்கணும். உங்களோட சில விஷயங்கள் பேசிக்கொண்டு இருந்துச்சு. அப்ப ஒவ்வொரு ஊர் மக்களும் இலங்கையிலிருந்து, இலங்கை மட்டுமல்லாம உலக நாடுகள்ல இருந்து எல்லா மக்களும் தான் பெற்ற புள்ள போல, தன்னோட பிறந்த சகோதரன் போல, சிறு வயதுல இருந்து ஒன்னாக பழகின நண்பன் போல. எனக்கு இப்ப எந்த அளவுக்கு சொன்னா 1.5 வயசு பிள்ளையில இருந்து சௌமி 60 வயசு உம்மாங்கள் எல்லாம் அடியே சௌமிக வீடியோ போட அவன் எங்கேயோ தெரியும். கொஞ்சம் அதை நீ பாட்ட எப்ப பார்த்தா இங்க ஆக்கிக்கொண்டே ஈஸியா கொஞ்சம் அதை காட்டு. எனக்கு ஒரு சிலர் செல்லிய இந்த தஹஜ்ஜத்துக்கு எழும்பி போகணும்னா வல்லை அடிச்சியா என்ன சூமியே அவனை வர சொல்லிடு அல்லா இந்த எல்லாம் அவனுக்கு கஷ்டமாவே எல்லாம் ஆளுவாங்க. ஏன்னா 10வது நாள்ல ஆளப்படுது. இப்ப உங்க ஆச்சோ முடியல. அல்ஹம்துலில்லாஹ். சரியா? அப்ப இந்த அளவு சின்ன பிள்ளையில இருந்து வயசானவங்க வரங்காட்டிலும் அவனோட மனசுல ஆள் மனசுல பதிய வச்சு எனக்கு இந்த அளவு சப்போர்ட் தந்தேன். இந்த அளவு துவா போரு எந்த அளவுக்கு அல்லாஹ் அருட்கொடை என்றால் நான் சில கட்டத்துல நான் தனியாவே அழிய என கண்ணீர் வெளியில விளங்கி இல்லை. ஏன்னா கடலுக்குள்ள மீனலிய மாதிரிதான் ஏன்னா கண்ணீர் வெளியில விளங்கி இல்லை. அப்ப நான் அழுதுக்குன்னு நான் போற மக்கள் எல்லாம் பார்த்து கொண்டு இருந்துச்சு. எனக்கு கேள அதுக்காங்கள நான் மயங்கித்தான் புள்ளணும் மக்களா கஷ்டம். அப்படி போற கட்டத்துல படைச்சேன் சிம்பிள் ஆச்சுதான் மலையை தாரன். சிம்பிளா மலையத்தாரு இவங்க கேட்ட துவாவுதறி. நான் முதலாவது வீடியோ போடிய ஏலா டயர்டு கஷ்டம் மழை பெய்ய வெயில் படிய அப்படின்னு சொல்லி நான் முதலாவது வீடியோ போடிய. அடுத்த வீடியோ ஒரு ½ வர மழை போதும் ஆச்சியா சூப்பர் மழை பெய்யுது அப்படின்னு சொல்லி உற்சாகம் ஆயிரு. ஒவ்வொரு விஷயமே அப்படித்தான். அல்ஹம்துலில்லாஹ் இப்படி பேசிக்கொண்டு போன சொன்னா நிறைய விஷயங்கள் பேசலும். ஏன்னால் நான் ஒரு சின்ன வயசுல நான் அந்த வசனத்தை எழுதி வச்சிருந்தேன். நான் சரித்திரம் படிக்க பிறந்தவன் அல்ல, சரித்திரம் படைக்க பிறந்தவன் சொல்லி. நான் இன்னைக்கு ஒரு மீம் ஒன்று பார்த்தேன். அந்த மீம்ல எந்தையும் போட்டிச்சுன்னு சொன்னால் දෙදස් 4 சுனாமி 2024 சௌமி. நான் யோசனை பண்ணினேன் அடே நான் நடந்து வந்த முழு இலங்கை கரையோரமா அப்படி சுத்தி நான் நடந்து வர இடமெல்லாம் ஃபுல்லாவே வெள்ளப்பெருக்கு தானே. இந்த மக்கள் வெள்ளமாக இருந்த வேறுகளை வந்து பார்த்து போறாங்க சுனாமி வந்து சொல்லி அந்த அளவு உள்ள அன்பா தந்துருச்சு. ஜஸாக்குமுல்லாஹ் கைரன். இந்த இடத்துல முக்கியமா நான் ஒரு சிலருக்கு நன்றி செலுத்திருச்சோனும். முதலாவது இஜ்லான் ஹாஜியார் என்ன சூஸ் எல்லாமே படைச்சோண்ட ஏற்பாடு. இஜ்லான் ஹாஜியார் என்ன தேர்ந்தெடுத்ததும் எனக்கு வாய்ப்பு தந்ததும் அத்தனையுமே அவரோட மனசுக்கு ஏற்ற மாதிரி
படைச்சவன் மனசுல உதிர்ப்பனை கொடுத்த அதுக்கேற்ற மாதிரி அவர் என்ன தேர்ந்தெடுத்து இந்த பயணத்தை அனுப்பினேன். இந்த தொப்பியில இருந்து என் பயணத்துல இந்த ஜேசிட கலர்ல இருந்து இந்த தொப்பியில இருந்து அத்தனையுமே எல்லாமே யதார்த்தமாகவும் இயற்கையாகவும் தான் நடந்து. நான் இந்த தொப்பியை நான் எங்கே கண்டடிச்சேன்டா, காலி போர்ட்ல ஒரு டூரிஸ்ட் ஷாப் ஒன்ல இந்த நான் தொப்பியை கண்டேன். நான் போயிட்டு அதுல வேங்கோமணி சொல்லியோட விலையை பார்த்தலாக்க அது எங்களுக்கு கிட்டேக்கும் போகலாம். அப்ப உடனே நான் இன்ஷால்ல ஒரு நாளைக்கு வேங்கோமணி சொல்லிட்டு நான் ரிட்டர்ன் வந்து 3 மாசத்துக்கு போற இந்த பயணத்தை ஆரம்பிச்சு நான் நடந்து போறேன். அந்த தொப்பி சௌமே அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் அப்படியா நாம தான் ரைட் தொப்பியை தான் சொல்லி அவர்கிட்ட பேசினாக்க அவர் இந்த கம்மானைக்கு இதான் என்ன கோஸ்டுக்கு இதான்னு சொல்லி தொப்பி தந்த. அப்ப இந்த தொப்பி அடைச்சதும் படைச்சவண்ட ஏற்பாடு. இந்த ஜேசிக்கு நாங்க கொடுத்த கலர் சிமி ஹோல்டிங் கலர், சிமி ஹோல்டிங்ல கலர் கொடுத்த லாஸ்டுக்கு வந்தது இந்த கலர். அதுவும் சூப்பரியாவே ஏற்பாடு பண்ணி சரியா நாங்க அதுக்கண்டே செஞ்ச மாதிரி செதுக்கப்பட்டு எல்லா விஷயங்களுமே நடந்த. நாங்க எந்த விஷயத்த நாங்க முடியாதுன்னு சொல்லி சொன்னாலும் படைச்சவன் நினைச்சா சிம்பிளா தூக்கி வீசிறிய. படைச்சவன் ஒத்தன் தூசி மாயிருச்சியோ ஒத்தனை கோபுரத்துக்கு மேல உணைச்சு வச்சோ மேலும் தூசி மாயிருச்சியோ ஒத்தனை பாதத்துக்கு கீழே கொண்டாந்து வச்சதுக்கு மேலும் எல்லா விஷயமும் நீங்க முதலாவது ஒரு விஷயத்த செய்யுங்க. அந்த சின்ன வயசுல நான் கேட்கிய கதை உண்டு. 2 கல் இருந்தான். அதுல இருந்துச்சு ஒரு கல்ல கோவிலுக்குள்ள கொண்டு வைத்து வச்சு கும்பிட்டான். இன்னொரு கல்ல அதே கோவில்ல வாசல்ல போட்டு கால் தொடச்சு வரதுக்கு வச்சாம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த கால் தொடச்சி வாசப்படியில இருந்துச்சு கல்லு சிலைட்ட கேட்டா நீயும் கல்லு நானும் கல்லு வாரவன் அத்தனை பேரும் ஒன்ன கும்பிட்டுட்டு போறேன் நானும் அதே கல்லு தானே என்னத்துக்கு ஒருத்தர் மதிச்சு இல்லை அப்படின்னு சொல்லி கேட்டான். அதுக்கு சிலையாக செதுக்கப்பட்ட அந்த கல்லு சொன்னான், நீ 2 அடி பட்டலாக்க நீ படியான, நான் பல்லாயிரக்கணக்கான அடிகளை பட்டதால நான் சிலையான அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன். இந்த இடத்துல எனக்கு நடந்த அத்தனை விஷயமும் இந்த பயணத்துல தொடங்கின பிஸ்மில்ல இருந்து நான் இந்த இடத்துல வந்து நின்று பேசிய வரமாட்டோம். அத்தனையுமே படைச்சவன ஏற்பாடு, படைச்சவன அருள், படைச்சவனால மட்டும்தான் இது நடந்தது. சோமி சும்மா நடந்து சில நாட்கள் படிக்க எழும்பிய விடியத வேற ஒண்ணுமே தெரியா, சும்மா நாட்கள் போன மாதிரி தான் போனது. எல்லாமே படைச்சவன ஏற்பாடு, உங்களோட துவா போர், உங்களோட அருள். முக்கியமாக இந்த பயணத்துல பின்னால நின்று வேலை செஞ்சவங்க நிறைய பேர் இருந்துச்சு. அவங்கள நான் இந்த இடத்துல நன்றி செலுத்தணும். முதலாவது சிமி ஹோல்டிங் சேர்மன், அதோட சேர்த்து சிமி ஹோல்டிங் எங்களோட சிமி ஸ்ரீலங்கா பாகமண்டிய எங்களோட இந்த பயணத்துக்கான கோஆர்டினேஷன் டீம், அவங்களும் இந்த இடத்துல இருந்துச்சு. கோஆர்டினேஷன் டீம் கொஞ்சம் வந்தா கோஆர்டினேஷன் டீம் கொஞ்சம் முன்னுக்காய் நின்றா கோஆர்டினேஷன் டீம் இருந்த. அதோட முக்கியமாக எங்கள் இந்த பயணம் பூராவும் கரையோரமாக சுத்தி இந்த இடம் வரங்காட்டிலும் சின்ன பின்ன பிரச்சனைகள் அல்ல. நீங்க எல்லாருமே என் முகத்திலையும் எந்த அளவு கண்டால் நான் ஒரு நாளே சரி சிரிச்சாம இருந்தேன்னு சொன்னால் டெய்லி கொமெண்ட், சோமி உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனையா, சோமி எதுங்க சிரிச்சாம வர அப்படின்னு சொல்லி ஏண்ட மனசுக்குள்ளுக்கு இருந்ததும் எனக்கு நடந்த நெகட்டிவான விஷயங்களும் எனக்கு நடந்த கசப்பான அனுபவங்களும் நான் இதுவரைக்கும் பகிர்ந்து கொள்ளல. நான் ஏன்னு சொன்னா நெகட்டிவிட்டின்னு சொல்லி இக்னோர் பண்ணிக்கொண்டே தான் போறது. பாசிட்டிவ் எங்களை பார்த்துன்னு சொன்னா ஒரு மனுஷன் ரத்தம் கொதிச்சோணும், பாசிட்டிவாவே இருக்கணும். நாங்க எந்த கஷ்டத்திலையும் என்ன படைச்சவன் குருவான்ல இல்லையே உன்னால எதை தாங்கலுமோ அதை தவிர வேற அணுவளவாவது உனக்கு கஷ்டத்தை தாரல அப்படின்னு சொல்லி. அப்ப இந்த பயணம் ஃபுல்லாக கடந்து போற நேரம் எங்களுக்கு பாதுகாப்பு தேவைப்பட்ட எந்த அளவு கண்டிஷன்டா நாங்க இந்த பயணம் போறத உறுதிப்படுத்தும் விதமாக இவர் நடந்துதான் போறது, இவர் வாகனத்துல ஏறியல்ல. நான் முதலாவது ஒரு விஷயம் சொல்லணும், இதுவரைக்கும் இந்த 45 நாள் பயணத்துல தண்ணி குடிச்சதுக்காவது ஒரு பேஸ்கால் லெகேஜ்ல சரி இருச்சல்ல. 45 நாளாக சில இடங்கள் எப்படி சொன்னால் 2 நாளைக்கு நான் காட்டிலே தான் தங்கணும், 2 நாளைக்கு காட்டிலே தங்கணும். தின்னத்துக்கு தீனும் இல்ல, தண்ணி போத்தல் இல்ல, சரியா கூப்பிட்டு உதவத்துக்கு ஒரு புள்ள இல்ல. எந்த அளவுக்கான அந்த ஏரியா ஃபுல்லாவே காடு. சலாஞ்சு யானை வாரணும், வாழையும் சொல்லாம யானை வாரணும். அந்த மாதிரி ஹாட்டு பிரதேசத்திலையும் அந்த சிமி ஹோல்டிங் டேட்டை நாங்க ஏற்கனவே புக் பண்ணிடுறேன். நாங்க சொல்லி இப்படி பிரச்சனை இருந்துச்சு, எங்களுக்கு இந்த இடத்த கடக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி. அதோட அண்ணன் மார்னிங் வர இடியாப்ப பாசல் டபுள் சைட் எல்லாம் வச்சுக்கொண்டு உஜாரா திண்டுட்டு பயணத்தை தொடங்கும்னு சொல்லி அண்ணன் வாரேன். அப்படியே வந்து கோஆர்டினேஷன் டீம் வந்து அண்ணன் இருந்த சாப்பாடு அடிச்சு போறேன். சில இடத்துல தங்கத்துக்கு சுத்தமாகவே இடம் இல்லை.
தங்கத்துக்கு இடமே இல்லை. அப்படி தங்கத்துக்கு இடம் இல்லாத இடத்துல சில ஐடியா பண்ணின வெஹிக்கலை போட்டு வெஹிக்கல்ல தங்கிய மாதிரி ஏற்பாடு பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி. அப்பவும் நாங்க அந்த சந்தர்ப்பத்திலே வெஹிக்கல்ல தங்காம பல கிலோமீட்டர்கள் கடந்து ஒரு சின்ன வீடுகள், சின்ன குடிசைகள். என்னன்னு சொன்னா இந்த பயணம் சாதாரணமாக நான் தனிநபரா போனதில்லை. கோஆர்டினேஷன் டீம் இருந்தாலும் படைச்சவனோட அருள்ல முழு இலங்கை மக்களுமே எனக்கு உதவி செஞ்சு கொண்டுதான் இருந்தது. சில இடங்கள் எப்படின்னு சொன்னா ரூம் கோட்டேஜ் ஒன்றுமே இல்லை. அவங்களோட வீட்டுல இருந்தவங்க எல்லாம் அவங்களை வைத்து எங்களை அங்க தங்க வச்சு அவங்களோட வீட்டுக்குள்ள மாதிரி எல்லா விஷயத்திலுமே குறை இல்லாம செஞ்ச முழு இலங்கை கரையோரமாக சுத்தி வர நேரம் நாங்க இந்த பயணம் நடந்துதான் போறது. இவருக்கு எந்த ஆபத்தும் இல்லை. இந்த இடத்துல இருந்து இந்த இடத்தை கடந்துட்டு இந்த முதலாவது 5 கிலோமீட்டரை ஒருத்தர் கணிச்சு அடுத்த 5வது கிலோமீட்டர்ல இன்னொருத்தருக்கு அதை பாடம் கொடுத்து இப்படி ஒவ்வொரு ஷெடியூலாக எங்களோட உளவுத்துறைகள் வேலை செஞ்ச அந்த உளவுத்துறைகள் அத்தனைக்கும் எங்களை கதைச்சது எங்களோட சகோதரர் அஸ்மத் பிரதர். இவருக்கும் அந்த இடத்துல நாங்க நன்றி செலுத்தணும். எங்களை வேண்டால் இவ்வளவு நாள் பயணத்திலையும் இன்றைக்கு இந்த சுனாமியில உணர்ந்தது ஆயிருச்சேலும், நேத்து பானந்துறையில ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்குல வந்தது ஆயிருச்சேலும், ஒவ்வொரு ஊரை கடந்த புல்மூட்டையிட வெள்ளப்பெருக்கு ஆயிருச்சேலும், அனல் வடந்த வெள்ளப்பெருக்கு கிண்ணியால சகோதரரை மிஸ் பண்ணிட்டு கிண்ணியா அந்த வெள்ளத்துல மிதந்து வந்தது ஆயிருச்சேலும், எல்லா இடத்துலயும் எங்களோட கோஆர்டினேஷன் டீம் இருந்து வெக் பண்ணினேன். நான் பேருகள் தவறப்பட்டு இருந்தேன்னு சொன்னால் நான் மன்னிச்சுக்கோங்க. என்ன சொன்னா நிறைய பேசலும் எந்த அளவுக்கு அனுசனா விடிய பேசி விடிஞ்ச ஒரு 24 நாளைக்கு திரும்ப பேசலும் அந்த அளவுக்கு அனுபவங்கள் பெற்றுருச்சு. அதுல முதலாவது இன்னொரு விஷயம் சொல்லணும். எங்களுக்கு இந்த பயணம் ஆரம்பிச்சு இஜ்லான் ஹாஜியார் கை கொடுத்து பயணம் போங்கன்னு சொல்லி அனுப்பி வச்சிருந்தேன். ஒரு கட்டத்துல எங்களுக்கு சில பல காரணங்கள் எங்களுக்கு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் தேவைப்பட்டு அந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ் தேவைப்பட்டு நான் போய் இந்த பயணத்தை நாங்க சரியா மக்களுக்கு எத்தி வச்சோம் அப்படின்னு சொல்லி யோசனை பண்ணிக்கொண்டு அதுவும் நான் உண்மையில மனசால நினைச்சு கொண்டு இருந்தேன். அது எனக்கு ஒரு கேமரா ஒன்று தேவைப்படியே இந்த நடக்கிய விஷயங்கள் உடனே கிளியரிட்டியா மக்களுக்கு கொடுக்கணும். இவர் இத்தனை லட்சம் ரூபாய் எனக்காக ஒதுக்கிய திருமணம் எப்படின்னு அவர்கிட்ட கேட்க அப்படின்னு சொல்லி அது நான் அந்த நேரம் நான் விட்டது அவரு. அப்ப உடனே எங்களோட அல்சராஜியார் வந்த தம்பி உனக்கு ஹிந்தி வேணும் அதான் ரைட் ஆர்டர் பண்ணு ரைட் பா கேஸ் முடிஞ்சு அதோட முடிஞ்சு. அதுலேதான் இப்ப சார் சரியா இப்ப அதுலதான் வீடியோஸ் அடிச்சு கொண்டு இருந்துச்சு அல்ஹம்துலில்லாஹ்னு சொல்லி. அதோட அப்படி ஒரு ஹட்டமா நிறைய உதாரணங்கள் சொன்னேன். என்ன සිංහලතා මක්කල් එදිරිපා සිංහලතාලේ වේසටා අනිත් එක මම ලංකාපුරාම මේ ගමන යන වෙලාවේ ලංකාවේ ඉන්න සියලු මනුෂ්‍යයන්ගලු මිනිස්සු සහෝදරයෝ මට උදව් කරා. කොහොමද මට සමහර වෙලාවෙන් මම ආගම කරන්න ඕනයි කොහෙවත් පල්ලි නැහැ කොහෙ තැනක් නැහැ කොහෙද මම ආගම් කරන්න කියලා හිතාගෙන ඉන්නකොට මල්ලි මොනවද අයියෝ එන්න අපේ ගෙවල්ට අන්න මුසල්ලා මාදිරේ නා පායලම් போட்டு தந்து පායක දාලා දීලා එතකොට நான் ஒரு விஷயம் இல்லவா இது படிப்பின வாழ்க்கையில படிப்பின நாங்க ஒத்தர அடையாளப்படுத்திட்டோம்டா அவங்களோட பிழையும் எங்களுக்கு சரியா விளங்கிய அது பிழை. இப்ப நான் தவறுதல் என்ற பிழை அதை நீங்க சரியான நினைச்சு பாக்கிய அதுவும் பிழை. ஏன்னா எவ்வளவு பிரபல்யங்களா இருச்சாலும் எவ்வளவு பெரிய தலைவர்களாக இருச்சாலும் பிழை செஞ்சால் உடனே கேளுங்க அது பிழை அப்படின்னு சொல்லி. இன்ஷா அல்லாஹ் நானும் இன்னும் படிச்சோனும் லாங்குவேஜ் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். எந்த எங்களுக்கு மேமே பேசி பஸ்ல வைத்திரையிலும் யா ஓகே லெட்ஸ் டூ யான்னு சொல்லி கொண்டு வைத்திரையிலும் அதெல்லாம நாங்க கட்டாயம் மொழிவளம் அடியத்தை நாங்கள் கட்டாயம் மேம்படுத்திக் கொள்ளணும். பூமஸ்துதி சேலு லங்கா மகே ஃபேமிலி குடும்பம் எல்லாருக்கும் அதோட பாட்டு பாடும். அதோட மீடியாக்கள் மற்றது மீடியாக்களுக்கு முதல்ல நன்றி செலுத்தணும். அதோட சில விஷயங்கள் இலங்கையிட காவல்துறை இலங்கையிட பாதுகாப்புத்துறை இலங்கைக்காக இலங்கையை பாதுகாத்து கொண்டிருக்கிய சகல
இராணுவ வீரர்கள் இராணுவத்துறை எந்த அளவு கண்டா நான் ஒரு கேம்பை கடந்து போச்சலேக்கு அந்த கேம்பில் குறும்பை வெட்டி வச்சிய அந்த கேம்பை கடந்து அடுத்த கேம்பு போகிற நேரத்துக்கு அந்த இடத்துல குறும்பை வெட்டி வச்சிய இப்படி அந்த அளவு நிறைய சப்போர்ட் தந்த எல்லா விஷயத்துலையும் ரைட். இப்போ நம்ம அடுத்தது இந்த கால் நோவோ அதோ இதுன்னு சொல்லி கேட்ட கேள்விகள் கேட்காம புதுசா ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்குது. அடுத்தது என்ன செய்ய போற அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பெரிய ஒரு கேள்வி ஒன்றை கேட்டுருச்சு. இன்ஷா அல்லாஹ் நான் உங்கள்கிட்ட முதலாவது சொன்னேன் கிணறு தோண்டினேன். கிணறு கஷ்டப்பட்டு தோண்டினாக்கே தண்ணி வந்து நான் யோசனை பண்ணிய அந்த தண்ணிய என் சமுதாயத்துக்கு நான் பங்குட பார்த்தேன். நல்லவே சிந்தனை ரீதியாக சிந்திச்சு பாருங்க. நான் சொன்ன அந்த விஷயத்துல பெரிய ஒரு விஷயம் இருந்துச்சு. இன்ஷா அல்லாஹ் நீங்க விலங்கெடுக்கும் மனுஷன் நம்பிய உண்மையிலே மற்ற எனக்கு இன்னொரு வேணாம் இல்லை. நான் இந்த பயணத்துல ஜஸாக்குமுல்லாஹ் கைரன் சரி. நான் இந்த பயணத்துல நிறைய சிதறிய முத்துக்களை கண்டேன். இந்த பயணத்துல சிதறிய முத்துக்கள். முத்து எந்த இடத்துல இருந்தாலும் அது முத்துதான். முத்து எந்த இடத்துல இருந்தாலும் அது முத்துதான். அதை நாங்க எந்த ஒரு உயரமான ஒரு இடத்துல இருச்சோம் மேலும் அது ஒரு சேத்துக்குள்ள புதஞ்சி இருச்சவும் ஏலும். அந்த முத்துட தன்மைய இலக்கியல்ல அந்த முத்து சரியான ஒருத்தருட கைக்கு கிடைச்சங்காட்டலும். அப்ப நான் இந்த பயணத்துல பல சிதறிய முத்துகளை கண்டு எங்கட ஊர்லயும் நான் சின்ன வயதுல இருந்து கண்டு பார்த்து கேட்டு வளர்ந்த நிறைய முத்துகள் இருச்சு. இந்த பேருவளையண்டி இந்த ஊர்ல நிறைய முத்துகள் இருச்சு. அந்த முத்துகள் இன்னும் சரியாக ஒத்தருட கைக்கும் ஒத்தருட கண்களுக்கும் சரியாக வந்து சேரல. நான் இந்த பயணத்துல தேர்ந்தெடுத்த ஒரு முத்துல ஒரு சின்ன ஒரு முத்தொன்னு தான் சலாமா. சரியா? சலாமாங்கட ஊருக்கு நான் என்ட்ரன்ஸ் ஆக போறேன். சலாமாங்கட ஊருக்கு நான் என்ட்ரி கொடுக்கறதுக்கு போகிறதுக்கு முன்னுக்கு எனக்கு பல பேர் சொல்லிய அந்த ஊருக்கா நீங்க போற, அந்த ஊருக்கு போவேனா சில சர்ச்சைகள் வரும், சில பிரச்சனைகள் வரும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஊரை சொன்னேன். நான் பார்த்தப்ப பிரச்சனை இருச்சு இடத்துல தீர்வை தேடி போகணும் அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு சும்மா போகணும்னு சொல்லி அதுக்குள்ள போனேன். இப்ப இது பார்த்தேன்னு சொன்னா அந்த மக்கள் தந்த அன்பு நான் இன்று வரங்காட்டும் மறக்கல. எல்லா மக்களும் எல்லா விதத்திலையும் அன்பு தந்த அந்த நாங்க சொல்லிய டோன்ட் ஜட்ஜ் த புக் பை இட்ஸ் கவர் அப்படின்னு சொல்லிய அது எப்படின்னு சொன்னா ஒன்றுட தோற்றத்தை வச்சு நான் முன்னையுமே எடை போடுறதுக்கு இல்லை. அதுல அந்த ஊர்ல இருந்த நிறைய பேர் நான் அப்படி கண்டேன். இந்த சலாமா அண்டிய ஏண்டான் எனக்கு சலாமா பொன்னாடை போர்த்தி அந்த இடத்துல வரவேற்ற நான் இதுவரைக்கும் போற்றப்பட்ட பொன்னாடைகள்ல எனக்கு கர்வம் வந்த அல்லாதான் படைச்சவனு தான் கர்வம் இருக்கணும். எனக்கு ஒரு ஆசைய சந்தோஷமா இருந்தது சலாம போட்டது. ஏன்னு சொன்னா ஒரு சாதனை வீரன் ஒன்றுட ஐயால நான் சும்மா நடந்து வந்துட்டேன். ஆனால் இவன் செய்தது சின்ன பின்ன வேலைகள் அல்ல. இலங்கையிட ஒரு ராணுவ வீரர் செய்யத்துக்கு அச்சப்படிய விஷயத்தையும் அசால்ட்டா செஞ்சிட்டு வந்த இந்த மாதிரி பல சிதறிய முத்துகளை நான் இலங்கையில கண்டிருச்சு. அந்த முத்துகளை நான் தேர்ந்தெடுத்து செய்யதுக்கிருச்சு. அதோட உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் ஷான், சமர், என்னோட பிரசாத் இவங்களையும் தெரியும் உங்களுக்கு. இவனாலும் என்னோட சில ஹட்டங்கள் பல தூரங்கள் பல நாட்கள் கடந்து வந்த வாகனத்தில் ஏறி இறங்கிய நானா அண்ணன் இங்கிருங்க பள்ளி வார ஒழுகிய ஒழுவடிக்கிய அங்கே போற நோம்பு குடிச்சோமோட ஏற்க எல்லா விஷயத்திலையும் கூட பிறந்தவன மாதிரியே இருந்து எல்லா வேலைகளும் செஞ்சு அந்த முக்கியமா என்ன உங்களுக்கு
வீடியோல காட்டினேன், அவங்களே நான் இந்த இடத்த கூப்பிடணுமே. நாங்க 4 பேர் சேர்ந்து ஒரு மீடியா டீம் ஒன்று இருந்தேன். அதுல சல்மான் ஹுசைன், அதோட ஜைரிக், அதோட நஃப்லி, அதோட அப்துல்லா ஜிஃப்ரி நாங்கள் நிறைய இடத்துல காட்டல. இந்த கண்டிஷன் என்றால் அவர் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்றதால அவர் ஸ்கூலுக்கு வைத்து கொண்டு மற்ற நேரங்கள்ல எங்களுக்கான வேலைகளை செஞ்சு மற்ற 3 பேரும் என்னோட தொடர்ந்து பயணிச்சு. அதுல 30 நாட்களுக்கு மேல ஜைரிக்கும் நஃப்லியும் எங்களோட சேர்ந்து பயணிச்சு கொண்டு இருந்தேன். ஒரு நாளைக்கு கிட்டத்தட்ட எனக்கு 400-450 கோல்ஸ் வந்து கொண்டு இருந்தேன். நான் போனை ஆஃப் ஆக்கி வச்சேன். அத்தனை கோலும் அவங்களுக்கு தான் போனேன். என்னால நிம்மதி இழந்து தூக்கம் இழந்து தன்னையே மறந்து நின்ற ஒருத்தர்ல நபுவான் ஷிஹாப்தீன் ஒருத்தர். எந்த லெவனிஷன் இதுக்கங்கள ஏலா அப்படி சொல்லி இந்த வெறுத்து கொண்டு இருக்கிறதுல ஒருத்தர் நபுவான் ஷிஹாப்தீன் அவரை நாங்க இந்த இடத்துல ஞாபகப்படுத்திடணும். அவரை பொருள் செல்வம் இருந்தேன், அவரை கட்டாயம் இந்த இடத்துல ஞாபகப்படுத்திடணும். மொத்தம் எங்க டீம் கொஞ்சம் வந்து தலையை காட்டிட்டு போனுச்சுன்னா நல்லா இருக்கும். ஜைரிக், சல்மான் ஹுசைன், நஃப்லி கொஞ்சம் குயிக்கன் வரணும் மாறுபிடைமா போகும். இவர் அப்துல்லா ஜிஃப்ரி, அதோட சல்மான் ஹுசைன், அதோட ஜைரிக், நஃப்லிங்க. நஃப்லி இவங்க என்னோட சேர்ந்து வேக் பண்ணினவங்க. சில இடத்துல எங்களுக்கு இவங்களும் போதா வேக் பண்ணதுக்கு அந்த அளவு ஹார்ட் என்றால் இந்த ஒருத்தர் 2 பேர் எதிர்த்தால் அவன் இதண்ட போற அப்படின்னு சொல்லி ஒட்டுமொத்தமே சேர்ந்து எதிர்த்த கிட்டத்தட்ட டிக்டாக்ல மட்டுமே 368 அக்கௌண்ட் ஃபேக் அக்கௌண்ட் என்ன மாதிரி 360 அக்கௌண்ட் ஒன்று வச்சு ரன் பண்ணி சொன்னா அவ்வளோ எதிர்ப்புகள். அது அன்புலதான் அவங்க தான் எனக்கான பூஸ்டரை தந்து என்ன வளரியத்துல அவங்களும் உதவி செஞ்ச இவங்க தான் எங்களோட டீம். ஓடி போய் வேலைகளை செய்வோம். இதோட இணைஞ்சு இதான் அந்த எங்கட சில இடம் இருந்துச்சு ஒரு இந்த இடத்துல ஒருத்தவங்க நிச்சயம் சொன்னா இந்த இடத்துல நிச்சயம் அந்த செல்லிய கை தட்டியதை விட கை தட்டி கேட்க இடத்துல நிச்சயம் இல்லையே, அவங்களாம் கை தட்டி கேட்க வேண்டிய இடத்துல நிச்சயம் இருக்கு. அக்கா டீம் இருந்துச்சுன்னா நான் தட்டி சரியா. இதோட இந்த தருணத்துல என் பேச்சை நான் நிறுத்திக் கொள்ளிய என்ன நான் பேச வேண்டிய இடத்துல இருந்துச்சு. அதுக்காகத்தான் அதிக நேரம் நான் எடுத்து வந்திருந்தது. பாட்டா அவசரமா பாடிடுவோங்கண்ணா. எதிர்த்தேனில் எதிரியே இல்லை, நம்பிக்கைக்குள் தடைகளே இல்லை, நிமிடம் ஏன் நொடிகளே போதும், நினைப்பதே வெற்றிதானே, எழுந்து வா லாயில்லல்லாய் லாயில்லல்லாலே லாயில்லல்லாய் லாயில்லல்லாலே லாயில்லல்லாய் லாயில்லல்லாலே, நினைப்பதே வெற்றிதானே, எழுந்து வா. அடுத்த டீம் ஜஸாக்குமுல்லாஹ் கைரன்.